어제는 크리스찬 그 기독도가 사망의 음침한 골짜기를 걷는 장면을 우리가 함께 보았습니다. 이 사망의 음침한 골짜기를 이제 나오게 된 크리스찬은 그 천성 가는 길에 옆에 이제 누가 있는 것이에요. 그래서 그들과 함께 이제 길을 걷게 되는데 그 어떤 상황이 벌어지는지 우리 또 영상을 봐야겠죠. 보겠습니다. All I need is prayer. Lord, be with me and give me strength. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Hello? Wait, let me walk with you. Excuse me. Wait, can I walk with you? I cannot wait for you, but I will gladly walk with you if you catch up. My name is Christian. Hi, my name is Faithful. Are you also going to the Celestial City? Yes, I am. And it will be good to have some company on the way there. Well, then you're in luck. Here's another fellow. Oh, hello. Mind if I walk with you? I'm a good companion to walk with, as I enjoy talking about things that are good and righteous. Well, how wonderful. Well, it is a most wonderful thing to talk about religion and the Bible and God. It is very meaningful to talk about those things. Well, it is very good to talk about the way those things are meaningful in our lives. Well, that's what I said. It's meaningful to talk about those things. What a wonderful traveling companion we have found. Don't be fooled by him. His name is Talkative. I know him better than he knows himself. His religion is in his mouth, not in his heart. Ask him how the grace of God has changed his life. May I ask a question? Ask me any question and I will have an answer. Yes, well, tell me then what God's grace has done in your life. That is an excellent thing to talk about. First, it makes me cry out against sin. Shouldn't it make you despise and hate sin? Well, that's what I said. I cry out against sin. Well, anyone can cry out from a pulpit against sin, but then be happy to let it live in their heart and in their home. Well, I also have great knowledge of religion and the Bible. Yes, but one could easily know all things about the Bible and still not believe, just as a servant might have knowledge of his master's will but not obey it. You could have a library of knowledge and not one word of wisdom. Wisdom is a gift from God. You set traps for me. We will just have to disagree. Well, you were right about that one. Well, hello. 지금 이 천성 가는 길에 그 믿음이라는 친구도 같이 가고요. 수다장이가 거기 같이 갑니다. 수다장이는 알미 삶으로 바뀌지 않은, 지식은 많지만 죄에 대해서 얘기하지만 죄를 버리고 회개하고 주님께서 원하시는 삶을 살지 않는, 이 난리지는 많지만 삶이 없는 그런 수다장이가 결국 그 길을 같이 못 가는 장면을 우리가 잠깐 보게 되었습니다. 여러분, 이 천성 가는 길 터벅터벅 간다고 되는 게 아니에요. 그냥 몸이 있다고 되는 게 아니에요. 여기에는 같은 마음이 있어야 합니다. 본문 2절에 내가 유오디아를 권하고 순두개를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품으라. 이 빌립보 교회에 유오디아와 순두개라는 여인이 있었습니다. 그런데 이들이 지금 뒤틀려 있어요. 한때는 사이가 좋았는데 뒤틀려 있는 그러한 그 싸움하고 하는 그러한 모습을 우리가 본문을 통해서 충분히 알 수 있는 그러한 내용입니다. 여러분, 교회에서 중요한 것은요, 예배가 중요하지만 우리 예수님께서는 예배에 앞서서 화해가 중요하다라고 말씀하셨습니다. 화해는 하나님의 관심사이십니다.
마태복음 5장 23절 24절 말씀 같이 읽겠습니다. 그러므로 예물을 제단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 아멘. 아무리 예배를 드리고 아무리 헌신해도 뭔가 누구를 이렇게 막 미워해요. 싸우고 있어요. 이런 그 뒤틀려진 심사와 어우러지는 관계 속에서 예배드리는 것 주님 원치 아니하시고, 야, 먼저 가서 화해하고 오라, 화목하고 오라. 이것이 주님의 가르침입니다. 그러므로 이 화해라는 것은 예배에 앞서 너무 중요한 것을 우리가 알게 되니 그냥 다투는 사람끼리 옆에 앉아서 예배드린다, 주님께서 잘 받으시겠지, 아이고 저 친구, 아이고 저 사람, 아이고 저 권사님, 아이고 이래가지고 우리가 예배 드릴 때에 그 예배가 온전한 예배, 주님이 기쁘시하는 예배가 아니라 더 그 뒤틀어진 그 관계 해결하고 오라는 주님의 말씀입니다. 여러분, 이 화해가 중요한데요, 이 화해보다 더 한 단계 높은 것이 그냥 같은 마음을 품고 가는 거예요. 그러니까 화해, 우리 이러지 말자, 그것이 좀 진정한 그 모습은 같은 마음을 품는 거예요. 그래, 미안하게 했어, 알았지? 하고서 또다시 문을 닫는 것이 아니라 같은 마음을 품는 것, 오늘 본문에 일러주고 있지 않습니까? 다투고 있던 그 여인들을 향해서 같은 마음을 품으라, 교회여 같은 마음을 품으라 말씀하고 있지 않습니까? 이 같은 마음을 품기 위해서 어떻게 할까요? 오늘 본문은 우리에게 두 가지로 일러주고 있습니다. 첫째, 기준으로 돌아가자는 것입니다. 지금 유오디아와 순두개는 네가 옳다, 내가 옳다 다투고 있습니다. 왜냐하면 모든 것이 자기 중심이고 자기 판단에 의하면 저 친구 틀린 거예요. 내 말이 옳은 거고 내 생각이 옳은 거고 이 행동이 맞다는 것이에요. 그러니까 지금 이 다툼이 왜 있습니까? 그 기준들이 다르기 때문에요. A는 A의 기준을, B는 B의 기준을 가지고 그렇게 살아가고 있으니 항상 마음에 듭니까? 다툼과 어려움이 그 가운데 있는 것을 우리는 알게 됩니다. 제가 이제 보스턴에 있을 때예요. 그때 한국 학생들이 있어요. 한국 학생들은 대부분이, 아니 전부가 다 목사님 아니면 전도사님이에요. 그래서 얼마나 사이가 좋은지 몰라요. 다 힘들잖아요. 힘드니까 같이 우리가 위로도 하고 또 같이 뭐 도서관도 가고 기도도 하고 또 이제 식사, 가족끼리요. 다 그 기숙사가 캠퍼스 안에 있었기 때문에 그렇게 해서 같이 이제 식사도 하고 그렇게 이제 잘 지내는 거예요. 너무너무 잘 지내는데 싸울 때가 있어요. 왜 싸우냐면요, 족구 시합할 때, 이제 족구 시합할 때 싸우는데요, 그때 이제 콜라, 지는 사람들이 콜라 한 병씩 내는 것이 이제 게임이에요. 족구 아시잖아요. 발로 배구가 차는 거, 툭툭 차는 거 남자들이 많이 하잖아요. 그걸 하는데 그래요. 그래서 콜라 내기를 하는데 이제 문제가 될 때는 뭐냐면 심판이 없을 때예요. 심판이 없을 때 이 공이 딱 똑같은 데 떨어졌는데 A팀하고 B팀이 다르다는 거예요. 다르게 떨어져요. B팀이 말합니다. 전도사님 그거 아웃이에요. 그래요. A팀 말합니다. 목사님 우길 걸 우기세요. 이러는 거예요. 그래가지고 거기서 이제 호칭은 다 목사님이고 이제 전도사님이니까 그게 나오는 거예요. 뭐 야 너 이렇게는 안 하죠. 친구처럼 야 임마 이렇게 안 해요. 다 호칭이 거룩한 호칭이에요. 목사님 이러시면 안 됩니다. 전도사님 애들이 봐요. 애들이 봐. 볼이 여기 떨어졌지. 이러면서 막 콜라 하나 먹으려고 그렇게 막 싸우는 거예요. 큰 것은 막 나누고 뭐 고기 사왔으면 고기 나누고 다 하는데 이상하게 그 작은 데서는요 진짜 진지하게 싸우는 거예요. 다시 한번 싸우는 것처럼 이러시면 곤란합니다 하면서 막 싸우는데 왜요? 심판이 없어요. 심판이. 왜요? 기준이 없어요. 기준이. 왜요? 자기 A는 A팀의 기준이 있고 B는 B팀의 기준이 있어서 그것을 자기대로 주장하고 있기 때문에 그렇게 작은 일에 막 목숨 건 것처럼 그렇게 싸우는 것이 있습니다. 교회 안에도 큰 게 아니에요. 작은 것에 막 내 주장, 네 주장 하는 거예요. 기준이 없기 때문입니다. 그럼 기준이 어디 있어요? 여기 있네요. 2절 말씀에 내가 유오디아를 권하고 순두개를 권하니 주 안에서 같은 마음을 품으라. 같은 마음을 품는 것은 기준이 있어야 돼요. 야, 내 편으로 마음을 품어. 아니 네 편으로 품으라고 그게 말이 돼. 이게 아니라니까요. 같은 마음은
주 주님이 주인이요 주님이 기준인 줄 믿습니다. 주님 안에서 기준하면 주님이에요. 주님으로 기준을 삼고 살아야 다툼이 없는 것입니다. 주님 안에서 주님이에요. 주님의 판단을 따라야 되는 거예요. 주님의 기쁨을 따라야 되는 거예요. 주님께서 화내시는 것을 따라야 되는 것이에요. 엉뚱하게 자기대로 화내고 자기대로 기뻐할 일이 아니라니까요. 제가 이런 글을 읽었습니다. 예수님이 하셨으니 저도 합니다. 예수님이 안 하신 일은 저도 안 합니다. 예수님이 피하시는 것은 저도 피합니다. 예수님이 좋아하시는 것 저도 좋아합니다. 예수님이 미워한 것 저도 미워합니다. 예수님이 사랑하는 것 저도 사랑합니다. 예수님이 엎으신 것 저도 엎어버립니다. 예수님이 눈물 흘리신 일 저도 눈물 흘립니다. 예수님이 걸어가신 길 저도 걸어갑니다. 예수님이 십자가 지셨으니 저도 십자가 집니다. 아멘. 예수님만 따라가면 되는 거예요. 예수님만 기준 삼으면 되는 거예요. 내 기준 삼으면 교회는 항상 말썽과 어려움이 있으니 내 주장 이겨서는 안 되는 것이에요. 여러분들, 예수님께서 싫어하신 건 나도 싫어하고, 예수님께서 엎으시면 나도 엎어야 돼요. 예수님께서 이렇게 하면 나도 이렇게 하는 거예요. 그대로 가는 게 우리 인생이고, 그 기준에 따라서 우리가 행하자는 거예요. 예수님이 뭐라고 하셨지? 오늘 집사님이 그렇게 기도했어요. 예수님이면 뭐라고 하실까를 생각하게 하여 주옵소서. 예수님은 뭐라고 하셨을까? 모든 판단의 기준이 예수님이십니다. 여러분, 내 생각도 기준이 아니고, 여론도 기준이 아니고, 무슨 전통도 기준이 아니고, 문화도 기준이 아닙니다. 내 생각 귀하지요. 뭐 사람들이 여러 의견 다 귀하지요. 문화와 전통 아름다운 것이 있지요. 그런데 이것이 결정적인 기준이 아니라니까요. 그래서 막 어떤 교회는 그 전통 때문에요. 피아노는 오른쪽에 놔야 되느냐, 왼쪽에 놔야 되느냐, 차인대는 이쪽에 있어야 되느냐, 저쪽에 있어야 되느냐, 뭐 이런 거 가지고 싸우는 거예요. 그래가지고 얼마나 어려운지 몰라요. 우리 교회 카페트는 항상 이렇게 붉은색인데 파란색으로 생각을 하시는 게 그게 말이라도 됩니까? 하면서 막 싸우는 거예요. 예. 그런 거예요. 막 당해서 파란색이 맞습니다. 이거 왜 그렇죠? 전통은 빨간색이야. 이래가지고 본질이 아닌 것 같고 싸우는 게 본질이 아닌 것 같고. 문화도 다르니까요. 동양의 문화들은 사실은 뭐 어른들, 남자 어른들이 먼저 밥을 먹지만 이 미국에서는 그랬으면 안 되잖아요. 남자라고 막 먼저 먹는 게 아니라 먼저 드세요. 창문도 열어주고. 이 문화가 다른 것이에요. 자기 문화가 옳다고 하는 것이 아니에요. 그 문화를 인정해주고, 그렇게 아름다운 것도 있네 하며 사는 것이에요. 옳고 틀림이 막 거기서 절대적으로 나오는 것이 아니. 그래서 어디서 나오느냐? 옳고 그러면 어디서 나오느냐? 예수님의 기준, 예수님의 판단에서 나오는 줄 믿습니다. 그래서 모든 그 가운데 주님이 뭐라고 하실까? 그것이 중요한 것이에요. 이 관계 속에서도 그렇죠, 교회. 근데 내 자신의 삶에서도 주님이 기준이에요. 주님이. 이것을 놓쳐버리면 내가 기준이 되는 것이에요. 어제 저녁에 제 그 처조카가 이제 잠깐 방문했어요. 우리 교회 청년부에 이제 몸담고 있는데 이제 대학에서 공부하고 있어요. 그런데 이 친구가 이제 ROTC를 하는 거예요. ROTC를 하는데 사병 예비군도 지나고 이제 ROTC를 하는 거예요. 이제 장교가 된다고 해서 이제 공부를 하는데 너무 힘들어요. 어저께 와서 그래요. 너무너무 힘들대요. 이 공부하고 이 장교 이 훈련이 너무 힘들고, 훈련 자체가 힘들 뿐만 아니라 자기가 지도자가 되는 게 말이 안 된대요. 이제 온 지가 얼마 안, 1세잖아요. 뭐 온 지가 얼마 안 됐는데 다 청년 세월 보내고 그렇게 왔는데요. 그렇게 해서 왔는데 자기가 이게 사병을 그냥 하는 대로 하면 되는데 이 지휘관이 되는데요. 지휘관은 판단, 그 판단을 말로, 영어로, 그리고 그 사람들을 움직이는 그런 결과, 이런 것들을 책임지는 지휘관은 못 한대요, 자기가. 그래서 너무 힘들어서 하니까는 한국에 있는 엄마가 시작했는데 해야지 자꾸 그런대요. 그 말이 들어오지도 않는데요. 그래서 이제 그 몇 주 전에 사령관을 갖다 만나는 면담의 시간이 있었대요. 그래서 얘기를 했대요. 제가 그 사정, 내가 이 판단, 말, 그 결과를 책임질 사람이 아닙니다. 저는 지도자를 못합니다. 공부하기도 버겁습니다. 제가 ROTC 들어가려고 합니다. 그랬대요. 그랬더니 그 사령관이 뭔 소리야? 너 너무너무 잘하는 거야. 너 다 그 기록 받다는 거야. 너무너무 잘해. 지금 너 잘하고 있어. 너 할 수 있어. 미국의 지도자가 될 수 있어. 장교가 될 수 있어. 뭔 소리야, 뭔 소리? 너 이렇게 잘하는데, 너 훈련 받은 건 내가 다 봤는데 잘하고 있어. 그랬더니 막 그 얘기 듣고 나니까 이 친구가 막 쫙 업이 된 거예요. 쫙. 사령관이 날 인정해 줬어.
그래가지고요, 와가지고 이모부 저 다시 합니다. 뭐야, 너무너무 업이 됐다는 거야. 엄마는 그냥 일반적으로 야 시작한 거 끝까지 해라 이건데, 사령관이 구체적으로 막 격려하니까요 막 업이 되는 거예요. 여러분들 이제 클래스에서 이제 막 공부를 하는 거예요. 애들이요, 공부를 하는데 애들이 말씀 없이잖아요. 선생님들 다 알잖아요. 그래서 이제 선생님이 얘기하는 거예요. 제자리에 앉아, 제자리에 앉아. 그게 그 이제 노래예요. 너무 제자리에 안 앉고 애들이 이렇게 하니까요, 제자리에 좀 앉으란 말이야. 이쪽에 제자리에 앉으면 또 이쪽에 막 삐딱해요. 제자리에 안 앉아, 또 이쪽에 삐딱해 한 거예요. 그래서 제자리에 앉아. 근데 제자리에 앉는 얘기가 다 뭐 30번 50번 갖다 그렇게 클래스마다 하는데 안 된다는 거예요. 이게 왜 안 되지? 제자리에 앉아서 50번 했는데 왜 안 되지? 그러다가 말입니다, 이렇게 했대요. 제자리에 앉아라는 얘기를 하면 더 흐트러지는데, 제자리에 앉아있는 애가 가서 막 칭찬해줘야 돼요. 너 어떻게 제자리에 잘 앉아있냐, 어이 얼마나 예쁘냐. 그러니까 딴 데 신경도 안 썼어. 제자리에 앉아있는 애가 막 상 주고 막 예뻐하니까요, 그때 막 질서가 잡힌다는 거예요. 여러분들, 책망보다 칭찬이 좋은 거예요. 그래서 이 칭찬을 인정을 받으니까요, 너무너무 이 처조카가 너무너무 업돼가지고 이젠 다시 할 수 있겠다는 거예요. 할 수 있다는 거니까 그렇게 하는 거예요. 그래서 꿈도 못 꾸고, 그 기적이 이게 하나님의 기적이라는 거예요. 하나님의 기적이에요. 기적 그래요. 여러분들, 그 기적이 어디서 왔어요? 칭찬 속에서 온 거예요. 인정 속에서 온 거예요. 나에 대해서 내가 스스로 판단하지 말라고요. 나는 못난이라고 그러지 말라고요. 나는 끝났다고 그러지 말라고요. 나는 안 된다고 그러지 말라고요. 내 판단자는 주님이에요. 기준이 주님이지, 내 판단, 내 형편, 난 실패야, 난 더 이상 할 수 없어, 나는 안 돼, 이렇게 말하면 안 된다는 것이에요. 기준을 찾아야 돼요. 오늘 예수님께서 이 바울을 통해서 우리에게 주시는 그 칭찬이 무엇입니까? 본문 1절 말씀입니다. 우리 한번 같이 읽겠습니다. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이요 면류관인 사랑하는 자들아, 이와 같이 주 안에 서라. 아멘. 막 내 사랑, 내 사모, 내 기쁨, 내 면류관, 주님이 이 말씀을 통해서 오늘 우리에게 들려주는 거예요. 아이고, 내가 주님의 사랑이라고요? 아니, 주님이 나 사모하신다고요? 내가 주님의 기쁨이 되는 존재예요? 내가 면류관이라니요? 아니, 내가 설 수 있다니요? 내가 설 수 있다니요? 난 쓰러진 인생인데, 나는 안 되는데, 나는 못 났는데, 나는 사람들이 막 뭐라 그러는 인생인데, 나는 이제 정리하고 싶은 인생인데, 주님이 나를 갖다 설 수 있다고 그래요, 이게. 아이고, 여러분, 주님의 판단을 들으시길 바랍니다. 우리는 못난이가 아닙니다. 주님의 사랑받는 존재인 줄 믿습니다. 주님이 우리를 그렇게 그리워하는 거예요. 주님이 우리 갖다 그렇게 주목하는 거예요. 우리 주님이 주님이 우리 갖다 설 수 있다, 할 수 있다 말하고 계십니다. 이것이 기준이고, 이것이 판단이고, 이것이 나의 실체인 것이에요. 주님이 할 수 있다고 그러면 하는 거예요. 주님이 인정했잖아요. 아니, 사랑간에 그 인정을 받아도 그 일 갖다 가겠다고, 나는 절대 할 수 없는 이 지도자의 미국의 장교의 길을 갈 수 없다고 스스로 생각했고, 현실이 그런데 할 수 있다는 각오를 가진 거예요. 우리 주님이 할 수 있다고 말씀합니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 내게 내가 아니라 내게 능력 주시는 그분이 기준이에요. 그분의 능력이 나의 능력이 되는 거예요. 할렐루야. 그러므로 우리는 이렇게 내 스스로 내 안에서 다투는, 그래서 우울증에 빠지지 마세요. 내 스스로 다투면서 스스로 낙심하지 마세요. 누구하고 싸우면서 그렇게 막 내 주장 내세우지 마세요. 내 안에 있어야 될 기준은 내 감정이나 내 처지와 형편이 아니라 주 예수님의 말씀, 너는 할 수 있다. 우리 모든 관계 속에서 주님은 뭐라고 그러십니까? 이것이 옳다. 내가 저 예뻐하는데 너 왜 너 미워하느냐? 주님께서 말씀하시는 대로 기준 삼아서 살 때는 내 안에 다툼이 없을 것이고, 공동체 안에 다툼이 없을 것이고, 주님의 기준이 세워질 것이고, 주의 뜻이 세워질 것이고, 기쁨이 넘치게 될 줄 믿습니다. 기준으로 돌아가지 안 다투는 거예요. 내 스스로, 우리끼리, 가정에서 기준으로 돌아가야 돼요. 우리가 이렇게 참 남편을 갖다가 세워주는 건 맞습니다만은, 남편은 뭘 알아야 되냐면 주님이 제사장인 거, 주님이 왕인 걸 알아야 돼요. 자기는 가정에서 그 영적인 제사장, 근데 자기 마음대로 하는 게 아니라니까. 성경 봤어? 남편에게 복종하래. 복종하자고 이러면 안 된다니까요. 주님에게 자기가 복종해야지.
자기 마음대로 하면서 복종하면 안 되는 거예요. 남자들이 영적인 제사장의 일을 해야 되는 거예요. 그러니까 그 집이 막 이상해지는 거예요. 그러니까 막 휘둘리고, 막 여자들한테 휘둘리고, 좋은 거면 좋겠는데 이상한 데 휘둘리고, 아이고, 안 돼요, 안 돼. 기준. 자, 우리 기준으로 돌아가자. 첫 번째, 그것이 바로 이 다툼이 없는 그런 그 길입니다. 두 번째, 사명으로 돌아가자는 것입니다. 이 본문에서 다투고 있는 유오디아와 순두개의 지난날이 어땠다고 오늘 본문이 일러주고 있습니까? 3절 상반절인데요, 같이 읽겠습니다. 또 참으로 나와 멍에를 같이 한 네게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 돕고 그랬어요. 복음에 나와 함께 힘쓰던, 이들이요 사명의 삶을 산 적이 있어요. 사명의 삶을. 이 사명을 잃어버리고 이 진짜 해야 될 일을 잃어버리니까는 사사로운 곳에 다투고 있는 거예요. 기준을 잃어버리고 사명을 잃어버리고 뭐가 남아요? 다툼이 남고 고집이 남고 싸움이 남고 자기주장이 남고, 그래서 교회가 어려워지는 거라고요. 이 사명, 함께 복음에 힘썼던 그런 자들이에요. 그때 얼마나 좋았어요. 그럼 복음을 위해서 같이 그냥 힘을 합하고 같이 기도하고 같이 정말 영적인 그 승리를 위해서 함께 전진하고 했던 그런 것이 있는데, 복음에 함께 힘쓰던 저들이 이제 싸우는 것이에요. 사명을 잃어버리면 우왕좌왕하는 것이에요. 이게 뭘 해야 될지 모르니까요. 그렇게 사는 거예요. 사명 잃어버리면. 교회가 사명 잃어버리면 안 돼요. 아마 이제 그것을 경험하신 분들이 많이 있을 거예요. 아시는 분이 많이 있을 거예요. 저도 이제 어렸을 때 교회 생활할 때요, 서울이었는데도요, 교회가 종을 쳤어요. 종을 치는 거예요. 종을 치는데 초종과 재종이 있어요. 초종은 처음에 치는 종이에요. 예배 30분 전에 치는 종이고요. 이 두 번째 재종은 이제 바로 예배 시작된다 해서 딱 띵땅 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 하는 거예요. 그러면 그게요 쫙 퍼지면서 초종 칠 때는 교인들아 준비해라. 저희가 창신동에 있었는데요. 창신동, 그 동대문 스케이트장 앞에 거기 있는 창신교회였어요. 창신동, 그 숭인동 거기에 띵땅 띵땅은 창신동 사람들아, 숭인동 사람들아 들으라. 이제 그 예배 시간이 다가오니 빨리빨리 준비하고 나오고 집안 다 이모 정리하고 빨리 나오세. 띵동 띵동 해요. 그 다음에 재종, 이제 예배 시간 띵동 띵동 하면 이제 타닥 들어와서 예배 드리고, 이거 딱 끝나자마자 예배가 땡땡땡 예배 시작되는 거예요. 그래서 딱 들어오는 그 일이 있습니다. 그리고 그것은 그 마을에도 시계 역할도 했고요, 그 마을에 교회란 곳이 있다, 그게 아름답게 들렸어요. 근데 어느 날부터 세상에서 그게 듣기 싫대요. 이거 공예야 공예 하면서 하지 말래요. 그래서 차인벨로 잠깐 바꿔. 차인벨이라는 게 있잖아요. 그 정규라는 거, 그걸 살짝 바꿨다 그것도 다시 듣기 싫다는 거예요. 듣기 싫어! 교회 사는 거 듣기 싫어! 이런 세상이에요. 그러면서 이 종치는 게 없어지는데요, 제가 가만 생각해 보니까요, 이 종치는 거, 이 교회 사명이 종치는 거예요. 뭐예요? 외치는 거예요. 시간이 다가온다, 시간이 되었다. 교인들에게도 외치는 것이고 세상에도 외치는 거예요. 띵땡 띵땡 하면서 세상에서 구박받아서 그 종이 멈춰지고, 또 교인들도 그러려니 하고서 있었는데요, 가만 보니까는 교회 안에 갈등이 있어요. 제가 꼭 그것을 연결시키려는 게 아니에요. 그때 내가 그것을 꼭 봤다는 게 아니에요. 가만히 생각해 보니까는 이 아름다운 종이 있을 때 제가 기뻤는데요, 종이 사라지고 나서부터 어렸을 때 제가 슬펐어요. 그래서 그 관리 집사님에게서 나도 한번 매달려서 종 한번 쳐봤으면, 막 이런 그런 간절함이 있을 정도로 종이 그렇게 종소리가 좋았고요. 하여튼 저는 어른 예배 꼭 참석했으니까 막 30분 전부터 좋아했고, 그 종이 사라지고 난 다음부터 이상하게 슬프더라고요. 저 종, 이렇게 묶고만 났어요. 이제 나중에는 저 쳐야 되는데. 근데 그 아름다움에 빠져있던 저에게요, 슬픔이 오고 다툼이 오는 것 같아요. 긴장이 오는 거예요. 저 어렸을 때 저는 목사가 되기를 원했고, 장로님 이제 아들로 자라나면서 그 교회에 대해서 되게 관심이 많았어요. 모든 게 어렸을 때부터 어른들 예배 관심이 많았어요. 그러는데 다툼이 있는 것 같아요. 이 일을 갖다 잊어버리고 나서 무슨 갈등이 있는 것 같아요. 교회는요,
외쳐야 될 외침을 하지 않고 아름다운 복음을 외치지 않으면 반드시 다툼이 있습니다. 취해집니다. 이상해져요. 우리 자신을 깨우는 그 깨우침, 세상을 깨우는 그 깨우침이 없으면은 시시때때로 깨워야 된다, 준비해야 된다, 정리해라, 예배 시간이다, 주님이시다, 이것을 갖다 외치는 그 외침이 없으면 스스로도 온 세상도 깨어나지 못하고 시험에 드는 것이에요. 여러분들 기억하세요. 여러분들 교회 안에는 사명으로 돌아가야지 다툼이 없고 본질에 힘써야지 다툴 시간도 없는 것입니다. 오늘 본문 3절부터 5절까지를 우리 한번 같이 읽겠습니다. 또 참으로 나의 멍에를 같이 한 네게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 돕고 또한 클레멘드와 그 외에 나의 동역자들을 도우라. 그 이름들이 생명책에 있느니라. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 너의 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 아멘. 주께서 가까우는 거예요. 주께서 가까우니까 기뻐하는 거예요. 가까워요, 가까워. 주님이 가까운 것을 교회는 외쳐야 되는 거예요. 복음이 무엇입니까? 주님이 가까이 오신다. 주님은 우리의 죄를 다 짊어지시고 십자가에서 죽으셨다. 여러분의 모든 죄, 나의 모든 죄 해결된 것은 저 십자가다. 십자가 위에서 우리의 모든 연약함과 죄와 더러움과 모든 우리 저주들이 다 담당되어졌다. 그 주님은 우리의 모든 죄를 끌어안고 죽으셨다. 그 주님은 3일 만에 다시 살아나셨다. 주님은 하늘에 오르시사 지금도 하나님의 보좌 우편에 계시면서 우리를 위하여 날마다 기도하시며 온 땅을 통치하시고 교회의 머리가 되신다. 그 주님은 곧 다시 오신다. 그러므로 교회여 깨어라. 세상아 깨어나라. 이 복음을 외치는 것이 교회인 줄 믿습니다. 이 복음을 위해서 사는데 무슨 싸울 시간이 어디 있냐고요. 이 본질을 위해서 기도하는데 무슨 싸울 시간이 있냐고요. 이 본질을 잃어버리니까 그냥 투서부서에서 싸우는 것이고, 기도를 안 하니까 그냥 거칠거칠해지는 것이고, 이제 큰애도 미국 교회를 섬기고요, 둘째도 미국 교회를 섬겨요. 다 한국 교회를 섬겼다가, 그래서 저 얼마 전에 둘째가 와서 제가 물어봤어요. 야, 너 교회에서 뭐 하냐 그랬어요. 딱 우리 아들 둘째가 얘기해요. 아빠, 99%가 회의예요 그래. 전체 회의, 그룹 회의, 부서 회의, 기도는. 그래서 자기가 한국 유일한 그 스텝이에요. 뭐라고 그랬어? 제가 이제 이 영적인 분위기를 위해서 말하는데 기도해야 되는 거 아니에요? 회의보다 안 된대요. 그래서 자기 고등부 아이들 그냥 경배와 찬팀 만들어서 그 아이들 기도시키고 지금 그렇게 한대요. 안 된대요. 그 유명한 교회가 99%가 회의래요. 봐, 한국 교회가 맞지? 기도해야지. 사순절해야지. 아빠, 저 옛날에 많이 다녔잖아요. 그래요. 예, 맞네. 여기 진짜 여기 개건. 지금 해야 돼. 지금 할 수 없는 구조예요. 미국 교회가 다 좋아요. 마찬가지예요. 큰 아이도 마찬가지예요. 이게 진짜로 이게. 여러분들, 이거 우리 공연한 것 아닙니다. 교회가 기도해야 되는 거예요. 왜 아무리 해도 뭐 하냐고요. 물론 필요하겠지요. 거기서 직접 얘기 들은 거예요. 자기가 경험한 99%가 회개래요. 기도는 없지요. 여러분, 교회는 기도해야 돼요. 할렐루야. 기도해야 돼. 기도. 이 사명을 잊어버린 사명을. 그러니까 거기서 뭐 일을 많이 해요. 그래서 캠퍼스 많이 짓고 다 해요. 저 큰 쪽에도, 큰 아들 쪽에도 캠퍼스가 많이 늘어요. 처치 프렌팅을 많이 해요. 둘째도 많이 해요. 그래서 많이 해서 뭐 보험전도 하는데, 그 회의 속에서 이루어진 것보다 기도 속에서 이루어져야 되는 거 아니겠습니까? 기도. 할렐루야. 여러분들, 그래서 우리가 주님께서 다가오시는데, 주님께서 가까이 오시는데 우리가 기도하면서 이 사명을 감당하는 거예요. 주야, 주님께서 다가오십니다. 가까이 오시고 땡땡땡땡땡 주님 가까이 오신다. 가까이. 이 가까이라는 단어, 주님이 가까이 오시는 거지만 우리가 서로 다투지 않는 것은 서로 가까이 가는 거예요. 가까이 해야 돼. 주님의 가까움을 알수록 이제 주님 오실 시간이 된다. 이것이 있으면요 서로 가까이 있을 수밖에 없어요.
관여라는 단어가 거기서 나온 거예요. 주님이 나오셔서 심판하셨을 텐데 내가 이렇게 멀리 있으면 되나? 주님의 가까운 소식을 전할수록 더 긴장하게 되는 것은, 가까운데 내가 저 사람은 너무 멀지. 그때 오셔서 주님께서 심판하실 때, 야, 네 형제는 어떡하고? 네 형제는 어떡하고? 내가 형제를 지키는 사이입니까? 가인 같은 얘기를 내가 할까? 그럴 수 없이 하면서 이 주님의 가까움을 볼수록 우리도 가까워지는 거예요. 우리 가까워지기가 너무 힘든 그런 존재 아닙니까? 마치 고슴도치처럼 다 가시만 있어요. 미움의 가시, 이 막 판단의 가시, 이런 가시들이 쫙 있어요. 쫙 있어가지고, 그래가지고 가시 생활하는 거예요. 찌르고 가까이 할수록 서로 피만 나는 그런 일들을 하는 게 우리가 아닙니까? 그래서요, 여러분들, 모든 게 뭐 양떼, 사슴떼, 노루도 뭐 서너 마리씩 같이 다니고 코끼리 떼 있는데요, 고슴도치 떼는 없대요. 고슴도치는 항상 외롭대요. 고슴도치 떼 지나가는 거 봤습니까? 저한테 연락 주세요. 예, 제가 생각을 좀 한번 다시 한번 고칠게요. 고슴도치 떼로 움직이지 않는데요, 혼자 움직인대요. 가시가 있으니까 같이 못한대요. 주님께서 가까우시면 내 형제 자매도 가까워야지 그 주님을 맞을 수 있는 거예요. 내려놔야 돼요. 이 주님이 가까우신 것 갖다 외칠수록 우리는 더 친하게 지내게 되니까요. 내 가시 갖다 꺾는다니까요. 뺀다니까요. 내 안에 너무 가시가 많아, 내 안에 들어올 그 자리가 저 사람에게는 없네, 이러면 안 되잖아요. 여전히 이번 사순절에 싹 뽑아내야 돼요. 아멘. 예. 싹 뽑겠습니까? 이 안에 가시들 다 뽑아내고 다 털어내고 가까이 더 가까이 주가 가까이 오신다. 내 형제자매가 가까이 지내야 주님 가까이 오실 그때, 주님 맞을 그때 우리가 한 공동체로 말하나 주님을 맞이할 수 있는 것이지, 내가 혼자 고슴도치 혼자 가시 이렇게 하고선 주님 맞겠는가? 주님은 그 백성들을 내 기쁨이라고 말하는 그런 백성들에 의해서 오는데, 나는 거기서 나는 언제나 밖에 있을 것인가? 가시 생활할 것인가? 주님 가까이 오신다고 하니 우리가 그래서 다 내려놓고 가까이 하여 가까이 오실 주님을 맞이하는 관용이 넘치는 주의 백성이 됩시다. 두 가지입니다. 기준으로 돌아가자, 사명으로 돌아가자. 기준이 있으면 싸울 일이 없다. 사명을 갖게 되면 싸울 시간이 없다. 할렐루야. 예. 싸우는 일이 있으면 이 두 가지를 잃어버린 것인 줄 알고, 예, 다시 돌아가야지. 기준으로, 사명으로 기도하겠습니다. 하나님 아버지,